Fine. So in the last class, I told you about the phenomenon of refraction and also principle of reversibility of light. So after several reflections or refractions or both, light ray retraces its path. This is called principle of reversibility of light. Reversibility of light. Principle of reversibility of light. After several reflections or refractions or both, light always retraces its original path. So that is this phenomenon, it is called as principle of reversibility of light. Okay, so now based on principle of reversibility of light, we have to show that, so there is one of the relation n21 is equal to 1 by n12. So there is how to show this one. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೈಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, n21 equals 1 by n12. How to show this one? Or n12 equals 1 by n21. Both are same. So that is, consider a ray of light. Imagine that here there is a pond. Let a ray of light so traverse from air to the water. So there is a medium 1 to the medium 2. Let this is medium 1 of refractive index n1. This is medium 2 of refractive index n2. Let a ray of light travels like this. ನೋಡಿ, ಒಂದು ray of light ಈ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So instead of going straight, it is traveling from rarer to denser. Can you tell me, whenever it travels from rarer to denser, whether it bends towards the normal or away from the normal? First letter na type ಮಾಡಿ. Whether it bends towards the normal or away from the normal. Oh, very good. So first letter type ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀನದಿ, good. It bends towards the normal. Good. So there is in this case, no doubt, this is the normal. What I am drawing, very good. Amog, Raghu, very good. So now the light ray actually it bends like this. Good. Dilip, yeah. So very good. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Look here. Now the light ray actually travels like this. And in this case, no doubt, so this is I and this is R. I actually it is greater than R. And according to Snell's law, the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, it is given by n21 is equal to sin I divided by sin R. This is equation 1. Okay, now you have to adopt a principle of reversibility of light. According to the principle of reversibility of light, what you have to do is just you place a mirror here. On the mirror idana, if you place a mirror so that the light ray, let it retraces the path. Light ray retrace ಮಾಡಲಿ ಪಾತ್ನ. It retraces the path. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Then this will become angle of incidence and this will become angle of refraction. And in this case, what happens, the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is equal to sin of angle of incidence. This will become angle of incidence sin R divided by sin I. That this is equation 2. So this equation we are getting after keeping the mirror here. Now you see principle of reversibility of light. Light ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಅದೇ ಪಾತಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is called principle of reversibility of light. So screen is blurred. Okay. I can understand. You are saying that screen is blur. Just I will make this one. So for others, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ? No, it is correct. Network is okay. It is clear. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. Okay. Look here. After applying principle of reversibility of light retraces its path. ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬಂತೋ ಅದೇ ಪಾತಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is called principle of reversibility of light.
So by applying principle of reversibility of light, this is the angle of incidence, this is the angle of refraction. Therefore, we are going to get n12 equals sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction. So you multiply equation 1 into 2. Now equation 1 into 2, it implies what actually it gives. 1 into 2, it gives, that is n21 into n12 is equal to, you take sin I divided by sin R. So that is, this is sin R divided by sin I. Okay. Now, so the things, it will cancel, sin R, sin R, sin I, sin I. And what is remaining is 1. Therefore, we have to write n21 is equal to 1 by n12. Or we can write n12 is equal to 1 divided by n21. Both are correct. Therefore, you have to notice that. So if you prove this much, you are going to get 3 marks in exams. This is 3 marks derivation. I repeat this once again. Principle of reversibility of light. After several reflections or refractions, see here, this is refraction, this is reflection. After several reflection or refraction or both, the light retraces its original path, and this is popularly called as principle of reversibility of light. Okay, now by using principle of reversibility of light, we have to show that n21 equals 1 by n12 or n12 equals 1 by n21. Consider a pair of media, medium 1 and medium 2, of refractive indices n1 and n2 respectively. Let a ray of light enters from medium 1 to medium 2. This is angle of incidence, this is angle of refraction. Then from Snell's law, we have refractive index of medium 2 with respect to medium 1 as n21 equals sin I by sin R. So that is, you just keep a mirror here. So that is, when you keep the mirror, so that the light actually retraces the path. Now this will become angle of incidence. This will become angle of incidence. This is the angle of refraction. Therefore, we are having n12 is equal to refractance of medium 1 with respect to medium 2 equals sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction. Sin R by sin I. This will become angle of incidence because later now it is going like this. So now multiply equation 1 into 2. Then n21 into n12 equals sin I by sin R into sin R by sin I. Cancel the terms. n21 into n12 equals 1, or n21 equals 1 by n12, or n12 equals 1 by n21. And hence the proof of this. I hope you are able to understand. So if it is completely understood, see you at the type ಮಾಡಿ. Next concept ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, fine. Good. Okay, very good, very good. I am very happy you are convinced and also you are understanding the concepts. Okay, very good, Srinidhi. Excellent. Okay, now we have to go for the next one. That is the another concept what we are having. It is like this. By using the same principle of reversibility of light, we have to show that they may ask the question like this. Show that n31, the concept is n32 equals, we have to show that n32 equals, just to observe, n31 into n12. Okay. Now let's see how to show this one. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ನೀಟಲ್ಲಿ JEE ಕೇಳೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, you take relative refractive index, n32 is equal to n3 divided by n2 equation 1. And similarly you take n31 is equal to n3 by n1 equation 2. And n12 is equal to, we have to write n1 by n2 equation 3. Okay, what you have to do is multiply 2 and 3. Multiply equations. Equations, so 2 ಮತ್ತು 3. Then n31 into n12 is equal to n3 divided by n1 into, so n1 divided by n2. You cancel n1 and n1 cancel ಮಾಡಿ.
then what we are getting here is n31 into n12 is equal to, so there is a n3 divided by n2. Let this is equation 4. You just observe equation 1 and equation 4. You see RHS are same. So therefore equate LHS. LHS na equate madi. So there is 1 equals 4 because RHS are same. Then n32 is equal to, we have to write n31 into n12. If you do this much, you are going to get 3 marks in examination. I will repeat this once again. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, we have to show that. So there is a n32 is equal to n31 into n12. Well, we have from definition of relative refractive index, you take a definition of relative refractive index. n32 is equal to, we have to write n3 by n2, equation 1. Similarly, n31 equals n3 divided by n1, equation 2. And n12 equals n1 by n2, equation 3. It is equation 3. Okay, so next what you have to do is multiply equations. So 2 and 3. Then n31 into n12 equals n3 by n1 into n1 by n2. Cancel the terms. It is n3 by n2. This is what n31 into n12 equals. This is equation 4. Now you observe, you compare equation number, so 4 and also equation number 1. n3 by n2 RHS are same. Equate the LHS. So therefore 1 equals 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. LHS ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore n32 is equal to n31 into n12. This much you have to do. I hope you are able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾಳೆಗೆ ನೀವು. Okay, fine. These are all simple things what I am showing. Very good. Dilip, Ruzula, good. I am very happy you are able to understand. ಬೇರೆಯವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಗುಡ್. ಶರ್ವಾಣಿ, ಸಾಧನಾ, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆಲ್, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಎನ್ ವೈ ಝೆಡ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ n32 ಅಂತ ಅಂದರೆ n31 ಇಂಟು n12, ನೋಡಿ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅವಾಗ n32 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n32. ಅದೇ ಥರ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಎನ್ ವೈ ಝೆಡ್, ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು, ಅವಾಗ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್. ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Very interesting. So there is which is the simplest form of Snell's law. You know, according to Snell's law, so let this is glass. Let the refractive index of the glass, it is n2. Here imagine that there is water. ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು n1 ಆಗಿರಲಿ. Now let a ray of light travels from, so there is a water to glass. You know, instead of going straight, it will bend here, and of course the bending phenomenon, it is called as refraction. Now the question is very simple. So there is here, how to write the Snell's law. Just I want to ask you a question. This is I, this is R. Which of the following is the correct format of Snell's law? Okay, n1 by n2 equals sin I by sin R, or n1 sin R is equal to n2 sin I, or n1 sin I is equal to n2 sin R,
So D, both A and B. Both A and B. Come on, you answer this. Okay, so Srinidhi, he is saying that, fine. Dilip, he is saying A. Okay. B, Sadhana, fine. D, Sadhana, okay. Look here. Now the thing is, N1 sin R is equal to N2 sin I. A and B both are same. At the same time, both A and B ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರೋ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, refractness of medium 2 with respect to medium 1 is equal to sin I divided by sin R. This is Snell's law. Refractiveness of medium 2 with respect to medium 1 is equal to sin I by sin R. But N21 equals, N2 by N1 is equal to sin I divided by sin R. Do the cross multiplication. N1 into sin I equals N2 into sin R. Therefore, the right answer is C. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. N1 sin I is equal to N2 sin R. N1 sin I is equal to N2 sin R. The right relation is C. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಇ ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ JEEನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. N1 sin I equals N2 sin R. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, refractiveness of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction. But N21 equals, just now I have showed, N2 by N1 equals sin I by sin R. Do the cross multiplication. N1 sin I equals N2 sin R, and hence the proof of this one. I hope you are able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. N1 sin I is equal to N2 sin R. This is a correct relation. Very good, very good. I am very happy. Okay, now let's go for the next one. Look here. So you consider, so there is a denser medium. So let the name of the denser medium, you can call it as PQRS. PQRS another, so denser medium ಆಗಿರಲಿ. I will write it and I will show. ಬರ್ತೋಸೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ O be the ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. O ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ A ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ಐ ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ವಾಟರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೇವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್, ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಹಿಯರ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. Can you tell me, so here I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. The ray of light is traveling from denser to rarer. Therefore, can you tell me which of the following option is correct? If you take I and R, I ಮತ್ತೆ R ತಗೊಂಡ್ರೆ I is equal to R, or I is greater than R, I is less than R, none of this. Come on, you answer this. The ray of light is traveling from water to air. Say I equals R, I is greater than R, I is less than R. Okay, fine. Okay. Majority of you are saying okay. Only Mrudula, she is saying the right answer. Others, you are wrong. I am very sorry to say this.
You please remember, since the ray of light is traveling from denser to rarer, yeah, so denser to rarer, what happens, so there is a denser in the rarer hogta ಇದೆ, the refracted light bends away from the normal. ನೋಡಿ away from the normal ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, away from the normal. And no doubt R actually it is greater than I, R is greater than I ಇರುತ್ತೆ. And no doubt a part of light it also gets reflected. So water and glass both are refractive medium and also reflective medium. Of course refraction you are able to understand. Reflective ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮೂನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ O1 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೋಣ. ಓಕೆ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಐ, then no doubt R value increases and reaches 90 degrees. R value it will become 90 degrees. 90 degrees ಆಗುತ್ತೆ. Okay, surprisingly it is found that ಇಲ್ಲಿ normal ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. Now in this case the angle of refraction it is equal to 90 degrees. Angle of refraction it is equal to 90 degrees. Angle of refraction ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 90 degrees ಇರುತ್ತೆ. Okay, now you please remember this particular angle of incidence. In this case what happens, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, now in this case what happens, that is the angle of refraction it is equal to 90 degrees, and I see this angle it is called as critical angle. In other words, I is equal to IC and that particular angle it is called as critical angle. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ critical angle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ we have to define the critical angle. So for a given medium, for a given wavelength of light at a given temperature, a particular angle of incidence in the denser medium or in the medium at which the angle of refraction is equal to 90 degrees is called critical angle. ಇದನ್ನ ನಾವು critical angle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we have to define the critical angle. So for a given pair of media, for a given wavelength of light at a given temperature, a particular angle of incidence in the denser medium at which the angle of refraction is equal to 90 degrees is called critical angle. So most important definition, we have to define the critical angle here. So critical angle define ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ define critical angle ಅಂತ. It also depends upon angle of incidence and refractive indices. However, we have to define a critical angle. So for a given pair of media, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ definition ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. For a given pair of media at a given temperature, because it also depends upon temperature, and for a given wavelength of light, because it also depends upon wavelength, a particular angle of incidence in the denser medium, which medium? Denser medium, at which angle of refraction is equal to 90 degrees is called critical angle. This angle it is called as critical angle. Okay, I repeat, critical angle. So for a given pair of media at a given temperature, for a given wavelength of light, a particular angle of incidence in the denser medium at which the angle of refraction is equal to 90 degrees is called as critical angle. Adana critical angle anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, now let's see what happens afterwards. Suppose angle of incidence it is slightly greater than this one, slightly ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Then what happens, the refracted light completely returns back to the same medium. So refracted light ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The refracted light it will returns back to the same medium. You just observe.
let this is length is swimming pool. So then surprisingly it is found that the reflected ray, it is like this. And this phenomenon, you just observe, this phenomenon, it is called total internal reflection. You please remember, though there is no mirror here, all the light rays, they get internally reflected to the same medium. And the phenomenon, it is called as total internal reflection. Now what you are observing, this is total internal reflection. Okay, and in this case, no doubt, I is greater than IC. At the same time, this is R, and I and R, they are equal, and the phenomenon, it is called total internal reflection. Look here, all the light which has to be escaped, it is coming to the same medium. All the light which has to be escaped is coming to the same medium, and the phenomenon, it is called as total internal reflection. Okay, now we are studying about the phenomenon of total internal reflection. Then ask the question like this: what is TIR? For 1 mark. Well, the phenomenon in which a ray of light completely returns back to the same medium when the angle of incidence is greater than the critical angle, and so the incident ray is directed from denser to rarer medium, is called total internal reflection. So for 1 mark you have to write here. So 2 points you have to remember. ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. When it travels from water to air, say denser to rarer medium, then R is greater than I, and a part of light is also reflected. Then go on increasing the value of the I value ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. As I increases, then what happens? At some particular angle of incidence, the refracted ray grazes ಅಂದರೆ ಸೌರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, grazes the surface separating the two media. So there is this particular angle of incidence, it is called as critical angle. Then ask the question, so the like this, define critical angle. Very easily we can define the critical angle. So there is a definition is very simple. For a given pair of media, for a given wavelength of light, a particular angle of incidence in the denser medium at which angle of refraction is equal to 90 degrees is called critical angle. Okay, now we have to go for the next one, total internal reflection. Now when the angle of incidence is slightly greater than critical angle, then that light reflects back into the same medium. All light reflects back into the same medium. So this phenomenon is called total internal reflection. Then I ask the question, what is total internal reflection? The phenomenon in which the total light reflects back to the same medium when the angle of incidence is greater than the critical angle, and the direction of the incident ray is direction of the incident ray is from denser to rarer medium, is called total internal reflection. The phenomenon in which the total light reflects back to the same medium under two conditions. When angle of incidence is greater than the critical angle, and the incident ray is directed from, so there is a denser to rarer medium, is called total internal reflection. ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ TIR? What are the conditions for total internal reflection? So there are two conditions you have to remember. So the first condition is the direction of the incident ray, it should be from denser to rarer medium. ನೋಡಿ, rarer ಇಂದ denser ಬಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. It should be from denser to rarer medium. That is the first condition. The direction of the incident ray, it should be from denser to rarer medium. And the second condition is very interesting. The second condition is the angle of incidence must be greater than the critical angle. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Okay, I repeat this once again. Now we are discussing about the phenomenon of total internal reflection. Total internal reflection. Total internal reflection. So ಇದನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ TIR ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ
TIR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ TIR ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ when angle of incidence is greater than critical angle and direction of incident ray is from denser to rarer medium is called total internal reflection. What is defined critical angle? For a given pair of media at a given temperature and for a given wavelength of light, a particular angle of incidence in the denser medium at which the angle of refraction is equal to 90 degrees is called critical angle. I repeat, for a given pair of media at a given temperature and for a given wavelength of light, a particular angle of incidence in the denser medium at which the angle of refraction is equal to 90 degrees is called critical angle. So conditions for total internal reflection: the direction of the incident ray should be from denser to rarer and the angle of incidence must be greater than the critical angle. Now, is it possible to visualize this? Certainly. So that's why we are having the apparatus. You see, this is water. I have added a little mud. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? 100% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೈಟ್ ರೇ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ. Okay, just a minute. Now you are able to see the TV there. ಈಗ TIR ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ TIR ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, TIR. ಸೊ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೈಟ್ರೇ ಹಾಗೆ ಲೈಟ್ರೇ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, TIR ಲೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸಿನ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ವಾಟರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಸಿ now what you are saying is this phenomenon, it is called total internal reflection. See, there are two conditions for TIR. What is TIR? ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The phenomenon in which a ray of light traveling from denser medium, that is water to air, denser medium to rarer medium, and there is the phenomenon in which the total light reflects back into the denser medium when it travels from denser to rarer medium, and the angle of incidence is greater than critical angle, is called as total internal reflection. This is what I told, it is total internal reflection. Okay, I hope you are able to see this one. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮೊದಲ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, now I am discussing about 3 points. Total internal reflection ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ and the angle of incidence is greater than critical angle is called total internal reflection. So define critical angle. For a given pair of media at a given temperature, a particular angle of incidence in the denser medium, this angle, at which the angle of refraction is equal to 90 degrees, is called critical angle. So they may ask the question, what are the conditions for TIR to occur? For TIR to occur, there are two conditions. The direction of the incident ray, it should be from denser to rarer medium. And the second condition is the angle of incidence must be greater than the critical angle. Now we have to define, we have to obtain an expression for critical angle. So this concepts is to ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ CU ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ CU ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವೊಂದ್ಸರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ TIR ಆದಾಗ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಇವನ್ ದ ಡೈಮಂಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್. ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಾನು ಬರೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ, medium 1 and medium 2, of refractive indices NR and ND respectively, where NR it is the refractiveness of rarer medium, ND it is the refractiveness of the denser medium. So that is, you consider this ray, ಈಗ ಈ ರೇ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಬಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ND ಇಂಟು sin I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NR ಇಂಟು sin R. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ND ಇಂಟು sin I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NR ಇಂಟು sin R. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IC, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ. I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IC ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, R ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ND into sin IC is equal to NR into sin 90 degrees. Can you tell me what is the value of sin 90? Whether it is 0 or 1? Sin 90 value ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the value of sin 90? Very good, it is 1. So therefore we have to write ND sin IC is equal to NR. Very good, Amol, right. So therefore sin IC is equal to we had to write NR by ND. ನೋಡಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ NR? Refractiveness of rarer medium. What is ND? Refractiveness of denser medium. Okay, well, now we have to go for the next one. Suppose if this is air, ಇದು ಏರ್ ಆಗಿರಲಿ.
later. So this medium, it is air. For air, nr equals 1 and nd equals n, it will become absolute refractive index. ಅದನ್ನು absolute refractive index ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore we have to write sin IC is equal to nr ಜಾಗದಲ್ಲಿ n divided by or 1 divided by n ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Okay, this is a relationship between critical angle and the refractive index. When sin IC equals 1 by n, sin IC it is equal to 1 by n. Okay, or n is equal to 1 by sin IC. Based on this, I want to ask you a question. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ NR and ND respectively. So we have from Snell's law, say take the second one, ಈ ray diagram ತಗೊಳ್ಳಿ. ND sin I is equal to NR sin R. When I is equal to IC, R equals 90 degrees. Therefore, ND sin IC equals NR sin 90 degrees. Or ND sin IC equals NR. Sin IC equals NR by ND. Or sin IC equals NR by ND. You remember this one. If this is air, absolute refractiveness of air, it is equal to 1. And this will become absolute refractive index, and this is become air. So therefore, ND equals N ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Then ND equals N and NR equals 1. Therefore, sin IC is equal to 1 by N. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಇದು ಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ರಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ, ಏನು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೊ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ CET ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ಇದು ವಾಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ND ಅಂತ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು NR. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರೇರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಒಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿ. Okay, so let it grazes the surface separating the two media. Then what happens, so in this case, you draw a normal here. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕಲರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ R, it is equal to 90 degrees. ಇದು ಯಾವಾಗ? when I is equal to IC. Well, so that is what you have to do is consider a pair of media NR and ND. NR ಮತ್ತು ND ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ that is from Snell's law we have, Snell's law ಇಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ND into sin I is equal to N1 sin I equals N2 sin R. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ND into sin I is equal to NR into sin R. What is ND? Refractiveness of denser medium. What is NR? Refractiveness of rarer medium, say water. Then, so there is here, let the angle of refraction, it is equal to 90 degrees. Yavaga? when I is equal to IC. Well, so you put the condition, when I equals IC, R is equal to 90 degrees. R equals 90 degrees. Therefore, we have to write ND sin IC is equal to NR into sin 90, it is 1. No need of writing this. Therefore, we have to write sin IC is equal to dash by dash NR by ND. ಇದನ್ನು NR by ND ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. sin IC is equal to NR by ND. That this is equation number 1. Okay, now you take, if this is water, then this will become absolute refractive index. If a rarer medium is air, rarer medium is air, ವಾಟರ್ ಬದಲು ಏರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ NR equals 1 ಆಗುತ್ತೆ, ND equals N ಆಗುತ್ತೆ. Then come on, now you apply the condition. So therefore ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin IC is equal to NR, it is 1 divided by N, or N is equal to 1 divided by sin IC. Okay, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ,
ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ರಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಾಧನಾ ಫೈನ್. ಅಮೋಘ್, ದಿಲೀಪ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಸ್ತೂರಿ ಶ್ರೀ ಓಕೆ. ರಘು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾ, ಶರ್ವಾಣಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಜಯ, ಸುಲ್ತಾನ, ಮೃದುಲಾ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಓಕೆ, very good. So I am very happy because you are actively participating. It is not a passive class, actually it is active class. Very good. Adiba Kaunen, fine. Yeah, okay, look here. Now the next question is, we are having a few questions. So the questions are like this. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೆರಡು questions ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. Let IC, so there is a refractive index for glass is ICG. Refractive index for water, you know, so there is a critical angle for water, it is ICW, ICG and ICW. So which of the following option is correct? Equal, greater than, less than, none of this. Come on, you try to answer this question. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ICG ಮತ್ತು ICW, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಕ್ವಲ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್. ಅಮೋಘ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅಮೋಘ್ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬಿನ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರು ನೀವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಶರ್ವಾಣಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಯು ನೋ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ 1.5 and refractive index for water 1.3. Mrudula, she is saying that C is the option. Okay, so she is very clever, very intelligent also. So she is actually establishing the relation. By analyzing the relation, she is saying the right answer. Okay, ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ICG is the refractive index of glass. ICW is the ICG is the critical angle for glass. ICW critical angle for water. Which of the following options are correct? Equal, greater than, less than, none of this. So the right answer is C. Let's see how it is. You please remember n equals 1 by sin IC. Now can you tell me refractive index and critical angle whether they are directly proportional or inversely proportional? First letters na type ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಸಿಸ್ತೇನೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಡಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಐ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೃದುಲಾ, ಶಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, n equals 1 by sin IC. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಹಿಯರ್ ನೋ ಡೌಟ್ n and sin IC they are inversely proportional. ಹಾಗಾದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, lesser is the critical angle. ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. more is the refractive index, lesser is the critical angle. So there is a refractive index ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ critical angle ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ನೋ, ಸೊ ದ refractive index for glass is more, only 1.5 is more and it should be lesser. ಹಾಗಾದರೆ ICG critical angle for glass, it should be lesser when compared to critical angle for water. And so the critical angles for different objects are like this. ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ you take absolute refractive index, then you take critical angle. IC stands for critical angle. So this here there is also absolute refractive index. Absolute refractive index ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟರ್, ಯು ಟೇಕ್ ಕ್ರೌನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡೆನ್ಸ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್.
flint, FLI, flint glass, and you take a diamond. ನೋಡಿ, ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ 1.33 ಆರ್ 1.3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ವಾಟರ್ಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 1.52 ಕ್ರೌನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1.62 ಯಾವುದು ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಫ್ಲಿಂಟ್ FLINT. ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ 2.42. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 48 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 48 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಕ್ರೌನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ, 37 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 24 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ 2.4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 24 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಕಮಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ 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 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ICG refractive index for glass 42 degree and ICW refractive index for water 48 degree. No doubt 48 is greater than 42. So therefore 48 degree is greater than 42. So therefore the right answer is C. C right answer ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 48 degree is greater than 42 degree. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೋಗೋಣ. Refractive index is inversely proportional to the critical angle. Therefore, you have to remember, more is the refractive index, lesser is the critical angle. Or lesser is the refractive index, more is the critical angle. I hope you are able to understand. Directly ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, fine. Okay, good. Adiba, you are also following. Very good. Yeah. Look here. Therefore, you please remember, refractive index and critical angle, they are inversely proportional. ಎರಡು ಕೂಡ inversely proportional ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ದ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ, ರೆಡ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕಮ್ ಆನ್. If the red is replaced by blue color light, what happens to critical angle? This is remains same. Okay. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಮೃದುಲಾ, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಕಸ್ತೂರಿ ಶ್ರೀ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಾಧನಾ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಯಾ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ when a ray of white light passes through a prism, can you tell me it gives rise to how many colors? No doubt it gives rise to 7 colors. Very good. And the bending actually it is more for violet, and the bending it is least for red. And you please remember, bending is least for red and it is more for violet. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವೈಲೆಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೆಡ್ಡಿಂದ ಬ್ಲೂಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ರೆಡ್ಡಿಂದ ಬ್ಲೂಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ಡಿಂದ ಬ್ಲೂಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯಿತು.
So when the refractive index increases, critical angle should decrease. The right answer is B. It is correct. Right answer is B. That's why you please remember, ನೋಡಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ವೆನ್ ಎ ರೆಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಲೂ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಲೆಸರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ವಿಬ್ಗಯರ್, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಿಬ್ಗಯರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಐ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಲೆಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ವೆನ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಲೂ, ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ಲೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಕೆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಬ್ಗಯರ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೆದರ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್? ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೈಟ್, ಗುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿ. ಕಮಾನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ಸಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, 1/λ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, so to the power of -5, none of this. Come on. IC is proportional to dash. Very good, Mridula, correct. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ IC. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜಯಾ ಸುಲ್ತಾನ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ರೋಹಿತ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಶ್ರೀ, ಗುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ IC is proportional to wavelength ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಐ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ in a beaker there is water. Beaker ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಎ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೇ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೇನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಐ ಸಿ ಆಗಲಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಐ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕಮಾನ್, ಬೇಕು. ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಮೃದುಲಾ ಶಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರು? ಶರ್ವಾಣಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, look here. Now, no doubt, you know that
whenever a medium is heated, it is inversely proportional to temperature. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ವೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಐ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಐ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಆಸ್ ಎನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೀಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ಆರ್, so there is IC is proportional to T. IC is inversely proportional to T. C, IC is independent of T. Independent of T. D, none of this. Come on, which option is correct? ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಡಿಸಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಝೋಯಾ ಗುಡ್. ಅಮೋಘ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಗುಡ್. ಶರ್ವಾಣಿ, ಕಸ್ತೂರಿಶ್ರೀ, ಅರೀಬಾ, ದಿಲೀಪ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸರ್, ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degrees ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅದನ್ನೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degrees ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. No doubt, you consider a pair of media, it will depend ಆಗಿದೆ. Let the critical angle it is IC. Over the same glass slab, you place turpentine. ಇದನ್ನು you replace water by turpentine. ವಾಟರ್ನ ಟರ್ಪಂಟೈನಿಂದ ಹಾಕಿ, ವಾಟರ್ನ ಟರ್ಪಂಟೈನಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೇನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬು, ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So of course turpentine it is having more refractive index than the water. So turpentine ಗೆ 1.4 ಇರುತ್ತೆ, 1.4. ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 1.5 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, D equals 1.5. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ಗೆ 1.3 ಇರುತ್ತೆ. 1.3ಇಂದ 1.4 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟರ್ಪಂಟೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಟರ್ಪಂಟೈನ್. ಟರ್ಪಂಟೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಥಿನ್ನರ್. ಈ ಪೇಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಪಂಟೈನ್. ನೋಡೋಕೆ ವಾಟರ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಟರ್ಪಂಟೈನ್, ಸೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ಏನೇ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಟರ್ಪಂಟೈನ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. increases, decreases, remains same, none of this.
Come on. I hope you are able to understand the question, what I am saying. When the water is replaced by turpentine, what happens to the critical angle? Okay. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. Okay, B decreases. Fine. A Srinidhi increases. Dilip he is saying B decreases. ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay. Now you have to notice that the right answer is wherever water is replaced by this. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ sin IC is equal to NR by ND. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೀವು ವಾಟರಿಂದ ಟರ್ಪಂಟೈನಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇದು 1.3, ಇದು 1.4 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯಿತು. ಕಮಾನ್, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ sin IC ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲೇ ಬೇರೆ, ಈಗ ನಾನು ಬರೀತಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲೇ ಬೇರೆ. ಇದು IC ಡ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ IC ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ IC. ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ the angle of refraction is equal to 90 degrees. Angle of refraction is equal to 90 degrees is called critical angle. That is a definition of critical angle. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degrees is called critical angle. ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ CU ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ CU ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್? ಡೈಮಂಡ್ actually it is costlier, and also very easily we can find which is original diamond and which is duplicate diamond. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆವರಲ್ ಫೇಸಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈವನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. This is diamond. Now what happens, so it is having several faces. The refractiveness of diamond, it is around 2.4 and the critical angle, it is 24 degree. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. 2.4 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, 24 degrees critical angle, and this critical angle is very less. Then when a ray of light incident here, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. if the angle of incidence is greater than critical angle, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು, ನೋ ಡೌಟ್. ದೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ TIR ಟೋಟಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ TIR ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
and then what happens, it gets a TIR, total internally reflect ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore it is like this. And can you tell me, more is the number of faces, more is the number of faces, whether more sparklings are there or less sparklings are there? ಮೋರ್ಗೆ ಎಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್, whether more sparkling or less sparkling. Very good, more sparkling it is. Very good, excellent, good. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್. ಸೊ therefore, so there is the skill of diamond cutter. The skill of diamond cutter lies in a fact that he has to cut more number of faces. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ TIR. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು, ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ TIR, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಶೋ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, of course there is darkness is there. ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು. Okay. Now the question is very simple. The question is, can you tell me what is the name of this? ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. What is the name of this? What is the name of this? This is today's question. ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. What is the name of this? ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. ನಾಳೆ ಇದೇನು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ.